Now we are going to solve case 6, page number 312 of your module. In this, we are going to deal unrealized profit as well as mutual owing. Mutual owing na என்னது? நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, அவங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. So mutual to what extent வந்து கொடுத்தல் வாங்கல் இருக்குதோ அதை what we are doing, what we are going to do, we are going to eliminate. We are going to eliminate. So we are going to eliminate the mutual owing. Clear? So that is the concept. Able to understand? Now let's begin. So அதுக்கு முன்னாடி unrealized profit na என்னது? Quick ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு then where we will give impact அப்படின்றதையும் we will discuss. Then hardly we will complete in 20 minutes, then we can wind up. Clear? Then you can enjoy your Sunday. Now, unrealized profit, as we told, for example, H Limited holding company has sent to S Limited, which is their subsidiary company. Okay, ba? Finish. Yes. ஹோல்டிங் கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, சப்சிடரி கம்பெனிக்கு தே ஹேவ் சோல்ட் தி குட்ஸ். சரியா? இன் ஜெனரல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, if they are selling when holding company is selling to subsidiary company, at the time they will not receive cash. சரியா? at the time they will not receive cash, or at the time may not receive cash. சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, எப்போ செல்லிங் சப்சிடரி கம்பெனி அதை விற்கிறாங்களோ at the time they will realize their profit. பக்கா? இப்போ H Limited 100 goods வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. ஓகேவா? தென் இந்த 100 goodsல 25, assume 25, இந்த 100 goodsயும் வந்து 75 rupees each plus 25 ஆட் பண்ணி வித்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரியா? இப்போ இதுல 25 goods வித்து போகல அப்படின்னா then what they will do? Then in this 25 rupees is unrealized profit that they will subtract from where? Okay. Before that, in the 25,000 we will exclude. அது வரைக்கும் just keep in mind. What we have to do, we have to eliminate this unrealized profit. இந்த 25 rupees உங்களுக்கு வந்து வரவே இல்லை, that you have to eliminate. சரியா? புரியுதா? சிமனேஷ் இருக்கீங்களா? சிமனேஷ் தேர்? ஃபைன். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதோட இம்பாக்ட், இதோட என்னது, இதோட இம்பாக்ட் ஆஃப் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட். ஸோ இம்பாக்ட் ஆஃப் அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் ரெண்டு இடத்துல இருக்கும். எத்தனை இடத்துல இருக்கும்? Impact of unrealized profit should be given from two places. Okay, one is consolidated P&L. என்னது? consolidated P&L போடுவோம் இல்லையா? So அந்த consolidated P&L இருந்து you subtract, consolidated P&L இருந்து minus unrealized profit. Minus what? Unrealized profit. இந்த consolidated P&L எப்போ வரும்னு தெரியும். I hope you remember. holding கம்பெனியோட எடுத்துப்போம். Then சப்சிடரி கம்பெனியோட என்ன ஆட் பண்ணுவோம்? சப்சிடரி கம்பெனியோட அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் அந்த ஸ்டெப்ல இருக்கிற போஸ்ட் அக்விசிஷன் ரிசர்வோட ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர். பக்கா? அதுதான் we will take, and after that you will subtract unrealized profit. பக்கா? clear? Otherwise unrealized profit should be subtracted from group reserve. Unrealized profit should be subtracted from group reserve. Clear? This is called group reserve. Consolidated P&L கூப்பிட்டாலும் சரி, இல்ல consolidated reserve and subtraction. விண்வெளி மனிதர் வந்துட்டார். ஓகே. செகண்ட் எஃபெக்ட் எங்கன்னா, நம்ம என்ன சேல், வாட் we have sold to them, what we have sold to them, we have sold them goods. சரியா? சோ அப்போ விற்காத goods எங்க இருக்கும்? It will be lying in the stock, that is closing stock. That is closing stock. So அங்க இருந்து you have to subtract unrealized profit. அங்க இருந்து you have to subtract what? Unrealized profit. That's it. இதுதான் to impact. And for your information, இந்த unrealized profit will never ever disturb the analysis of reserves. பக்கா? analysis of reserve இது வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணாது. இது unrealized profit. clear? same thing, elimination of owing, mutual owing, inter company owing சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா mutual owingனாலும் inter company owingனாலும் ஒண்ணுதான். சரியா? clear? பக்கா? shall we start? ஈஸியான சம் பார்க்க தான் பெருசா இருக்கும், உங்க புக்கை பார்க்காதீங்க. listen here. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Let me start from first one. Step 1 என்னது? Question இருக்கா? Step 1. Percentage of holding. What is holding? First Question, எந்த illustration சொல்லுங்க? Illustration. Case 6. Case 6 for 313. Page number? 313 case 6. Sir, page number, sir? 313. இல்ல கால் வந்துருச்சு, அதான் கேட்கல. கட் என்னது? பண்ணு. இல்ல கால் வந்துடு,
அதான் கட் ஓகே பண்ணிட்டு வந்தேன் நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஓகே 100%. எப்படி சொல்றீங்க 100%? 2 lakh shares தான் இருக்கு. ம் அப்புறம் 20,000 shares, வெரி குட் 2 lakh 2 rupees வச்சிருக்காங்க. அவங்க 2 lakhs வாங்க. ஃபுல்லாவே தான் பண்ணிருக்கோம். வெரி குட் கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்போ குட்வில்ல கிடையாது, தப்பு ம் தப்பா? சார் ஃபர்ஸ்ட் லைனை படிங்க சார் கொஸ்டின்ல. அவுட் ஆஃப் த காஸ்ட் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேற ஏதோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே சப்சிடரி கம்பெனில பண்ணதுதான்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது. ஆர்எல்ஸ் அதுக்கான பிரேக்கப் அங்கதான் கொடுத்துருக்கணும் கிடையாது. தே வில் கிவ் சம்வேர் எல்ஸ் ஆல்சோ. டோன்ட் திங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலே சப்சிடரி கம்பெனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் கிடையாது. புரியுதா? குட் கொஸ்டின். ஓகே, அப்ப இது எப்படி சார்? ஒன்னும் இல்ல, மேலதான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களே. மேல கொடுத்துருக்காங்க 12,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அவ்வளவுதான் 12,000 அதை ஈக்விட்டி நான் பார்க்கல. அவ்வளவுதான் அவுட் முடிஞ்சு. ஆஃப் 20,000 ஈக்விட்டி. அவ்வளவுதான் அவுட் ஆஃப் 20,000 இன்டூ 100. புரியுதா ரஷீத்? எவ்வளவு 60%? 60. அவ்வளவுதான். தென் டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னைக்கு? டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் 1/10/2021. அப்பனா எங்க சார் கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் லைன் சார், ஃபர்ஸ்ட் லைன் சார். 1st அக்டோபர். ஓகே ஓகே ஓகேவா? அப்பனா என்னது இருக்கு? என்ன இருக்கு? வில்லங்கம் இருக்கு. டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரியா? அக்விசிஷன். அப்போ ப்ரீ போஸ்ட். எத்தனை ப்ரீ எத்தனை போஸ்ட்? கரெக்டா கையை விட்டு விரல் விட்டு எண்ணி மந்த் சொல்லுங்க. 3 பேரும் 3 விதமான ஆன்சர் சொல்லாதீங்க. ஐ வில் கிவ் யூ 30 seconds டைம். அது வரைக்கும் சொல்லாதீங்க. ஓப்பன் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் கவுண்ட். ரஷீத் எனக்கு வீடியோல தெரியணும். இப்படி 1 2 3 அப்படிதான். இப்படி இல்ல, come on. 5 months. தப்பா மட்டும் இருக்குது. ரஷீத் 5 months. சிவனேஷ், ஜிபிகா இஷ்டமாவா கேள்வி கேட்கிற? 6 எத்தனை months. 6 months. சிவனேஷ் எனக்கு 6 சார் months. நான் சொன்னேன் சார் 6 months. சரிங்க, சரி. சிவனேஷ் 6 months, ஜிபிகா 6 months. உடனே சொல்லலாம் சார். ஓகே சார், இங்க பாருங்க. when they have acquiredனா 1st October சரியா? 1st Octoberனா ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்னு ஒரு மாசம் இருக்கு சிவனேஷ். சரி ரஷீத், ஓகேவா? அந்த மாசத்துல தான் இப்ப நாம இருக்கோம். அதையும் எடுத்துக்கோங்க கணக்குல சரியா? ஸோ 1 2 3 4 5 6. அப்போ 6 months ப்ரீ, 6 months போஸ்ட். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Okay, sir. ஓகேவா? இதையுமே இங்கேயே எழுதி வச்சுக்கோங்க. ப்ரீ 6 months, போஸ்ட் 6 months. அவ்வளவுதான். Now what is the second step? இது கேபிட்டல் ரெவென்யூ, கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட், இல்லனா அனாலிசிஸ் ஆஃப் ரிசர்வ். ரிசர்வ்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அனலைஸ் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ் போட்டுடலாமா? Now start. First particulars, then pre, post. சொல்லுங்க. ப்ரீ, போஸ்ட், அதுக்கப்புறம் என்னது? டோட்டல். ஸோ how much particulars? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? debtors and bills receivable கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அது இங்க எந்த வேலையும் கிடையாது. ஸ்டாக் எந்த வேலையும் கிடையாது. ஸோ ஹியர் வாட் தேவ் given, they have not given anything regarding opening. எதுவுமே கொடுக்கல. அப்படியே போட்டுருக்காங்க. இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து இட் இஸ் ஹேஸ் ஆன் கொடுத்திருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ஹேஸ் ஆன் 31st December 2021. புரியுதா? கொடுத்திருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட், கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் எப்பவுமே ப்ரீவியஸ் இயரோடது. நாம இப்ப ஆன்சர் போடுறதே கரண்ட் இயரோடது சரியா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கோ டு பேலன்ஸ் ஷீட். என்னென்ன இருக்கு? ஜெனரல் ரிசர்வ் அண்ட் தென் P&L இருக்குதா சிவனேஷ்?
Yes, sir. ஜெனரல் ரிசர்வ் எவ்வளவு இருக்கு? பி லிமிட் 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh, sir. Then 40,000 profit. 40,000. Clear? எதுக்கு ப்ரீல எழுதுறீங்க? 3 க்கு 6 months, 4 நாளுக்கு 6 months. Think. எண்ட்ல இருக்கிறதே இதுன்றதுனால இதுக்கப்புறமா அக்வயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது இல்லையா? இந்த வருஷத்தோட டோட்டல் எவ்வளோ? 1 lakh 40,000. So here what assumption we have to take அப்படின்னா whatever the reserve இருக்கோ அது ப்ரீ அக்விசிஷன் ரிசர்வ். இந்த வருஷத்தோட ரிசர்வ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே சார். கரண்ட் இயர் P&L எவ்வளோ? அவங்க பிரசன்டேஷன் மிஸ்டேக், சரியா? அப்படி பிரசன்ட் பண்ணக்கூடாது. கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஒழுங்கா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் தேவ் கிவன்னா ஜெனரல் ரிசர்வ், P&L, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், சரியா? அந்த ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர்னு கொடுத்துருக்காங்களே, அது இது கூட சேர்த்து கொடுத்துருக்கணும். அந்த பிரசன்டேஷன் மிஸ்டேக். அப்போ கரண்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? தட் இஸ் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட், கேபிட்டல் ப்ராஃபிட், ரெவென்யூ ப்ராஃபிட். ஹவு மச் மேடம்? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க, நான் எதுவும் கேட்கல. 45,000. 45,000. எஸ் சார், 45,000. ஓகேவா? கிளியரா? இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட், இட்ஸ் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட். மீனிங் இது ஒரு வருஷத்துக்கான ப்ராஃபிட். இது எத்தனை வருஷத்துக்கான ப்ராஃபிட்? இது ஒரு வருஷத்துக்கான ஒரு ப்ராஃபிட். புரியுதா? அப்போ ஓகே. பட் நம்ம எப்பதான் அக்வயர் பண்ணோம்? 10th அக்டோபர். ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர். மீனிங் 10 months தான், சாரி 6 months. ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டு? இந்த 45,000 ப்ரீ அக்விசிஷன் போஸ்ட் அக்விசிஷன் பிரிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? 6 ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் 45,000 டிவைடட் பை 2 எவ்வளோ? 22 வந்து 22,500 வந்து இட் இஸ் நாட் பிலாங் டு போஸ்ட், இட் பிலாங்ஸ் டு ப்ரீ. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கெட்டிங்? ரஷித் புரிஞ்சுதா மேடம்? Yes. சிவனேஷ்? Yes, sir. Yes, sir. Now add it. How much you are getting? 1 lakh 1 lakh 2,000. 25. 1 lakh. 62,500. 62,000, sir. இது எவ்வளோ? 22,500. That's it. Now what you have to do? Holding company, then minority interest. எவ்வளோ holding company? 60% shares. 1,65,000 60% எவ்வளோ? குயிக்கா 97,500. 97,500. அப்புறம் ரஷீத், in remaining how much? 65,000. Here 13,500. 13,500. 9,000. வெரி குட். குயிக்கா ரஷீத், எது எங்க போகும்? எஸ் ரஷீத், குயிக். S limited minority, sir. ஓகே, அமௌண்ட் சொல்லி சொல்லுங்க. அமௌண்ட் சொல்லி சொல்லுங்க. 65,000 and 9,000 going to minority interest. அப்புறம் 13,500 வந்து கன்சாலிடேட் மார்க் ஷீட்ல அச்சீவ்டோட இதாகும் சார். எதுல போவேன்னு சொன்னீங்க? கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அச்சீவ்மெண்டோட ரிசர்வோட ஆட் ஆகும் சார். டங்கு ஸ்லிப் ஆயிட்டு கன்சாலிடேட் மார்க். ஓகே ஓகே. Then இது minority interest. Then this 97,500 where it will go? கேபிட்டல் நீங்க சொன்னா மட்டும் தான் எடுத்துக்கோங்க. குயிக். சிவானி தெரியுமா உங்களுக்கு யாருன்ட்டு? COC சார், காஸ்ட் ஆஃப் Cook with Komal. பட் என்ன ஞாபகம் வந்துருச்சு. என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, ஆனா நான் ஒரு எபிசோட் கூட பார்த்து கிடையாது அது. நானும் பார்க்க மாட்டேன் சார். அப்ப எப்படி தெரிஞ்சிருக்கு? சும்மா கேள்விப்பட்டிருக்கு சார். ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? எங்களுக்கும் தெரியும். ஓகே, தட்ஸ் இட். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. நவ் வாட் we have to do now? Now காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். கரெக்டா? கண்ட்ரோல் வித் கோமாளிக்கு போயிடலாமா? எஸ் சார், எஸ் சார்.
ரஷீத் 1,20,000. ம். பேர் என்னது ஸ்டெப் 3 குட்வில் ஆர் Capital. கேபிட்டல் Capital reserve. எஸ் சார் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலா காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஹவு மச் 1,20,000. வெரி குட் Sir, ஒரு doubt. இல்ல எப்படி 1,20,000 1,70,000. இல்ல அதான் கொடுத்துருக்காங்களே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 லேக்ன்ட்டு இந்த அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் holding எப்படி விடுது சார்? சார் என்ன சார் கடைசி நாள்ல வந்து இப்படி சொன்னா ஹோல்டிங் சார் நீங்க வந்து வெயிட் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல தானே சப்சிடி கம்பெனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ம், எப்படி இருக்குன்னா கோட் படம் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு வந்து அஜித்தோட ஆக்டிங் செம சூப்பர்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு ரிவ்யூ இல்ல இல்ல Okay. காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் 2 லேக் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சே இந்த பிகினிங் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2 லேக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா தட் டோன்ட் பிலீவ் தட் மியர்லி அந்த ஷேர்ஸ் ஆனது அந்த ஸ்பிட் அப் தான் கிடையாது அதுக்கான ஸ்பிட் அப் தனியா கூட கொடுப்பாங்கன்றது தான் அதுக்கான மீனிங் புரியுதா தட்ஸ் இட் தென் அதுக்கப்புறம் என்னது மைனஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட் எவ்வளோ 2 லேக் இதுல ஹவு மச் யுவர் ஹோல்டிங் 60. பக்கா தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரீ அக்விசிஷன் ரிசர்வ் எங்க இருந்து வரும் ரஷீத் Pre-acquisition reserve வந்து Indian dollars 97. வெரி குட் நவ் ஹவு மச் யூ ஆர் கெட்டிங் அது 60,000 வரும் 2 நாங்க lakh 1,20,000 வரும் சார் மேல. கரெக்டா இருக்கீங்களா செக் பண்ணு மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்லி காலம் கேட்குறேன் 1,20,000 மை பேட் நவ் 57,500. எவ்வளோ 57,500. என்ன 57 அது என்ன ஆடா மாடா பேர் இல்லையா அதுக்கு capital. சரி 7,500 என்னது இது Goodwill. capital எதுனால குட்வில்ன்றீங்களா capital reserve. இல்ல capital reserve. Capital reserve. ஈஸியா இந்த குழந்தைங்க சொல்லி கொடுங்க சொல்லி கொடுத்தேன் இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் பிளஸ்ல வந்துச்சுன்னா குட்வில் என்ன நாங்க புரியுது. அப்பெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் சார் லாஜிக்கோட தான் பார்ப்போம். ஓகே ஓகே தெரிஞ்சு okay fine so cost of control we got it then what we have to do then என்ன சார் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் Add ஸ்டெப் reserve. 5s Minority. Minority. minority interest how much is minority interest what we have to do 40%. equity share capital இங்க கொஞ்சம் இந்த பர்டிகுலர்ஸ்லாம் எழுதுங்க கொஞ்சம் நீட்டா பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் equity share capital 2 lakh into 40% 40%. 80,000 then pre-acquisition reserve எவ்வளோ This one is for chocolate. 6,100. 7,500. 65,000. 65,000 9,000 ஓகேவா pre-acquisition 65,000 then this is 9,000 இது post acquisition reserve இது post acquisition ஓகேவா how much you are getting 89 plus 65,000 1,54,000. எவ்வளோ 1 lakh 1,54,000. 1,54,000 ஓகே 54,000. கரெக்ட் தானே மேடம் 1,54,000 ஆமா sir. ஆமாங்க சார் கரெக்ட் தான். அதே அப்போ அடிக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க ஃபைன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 6 என்னது
consolidated balance sheet. கன்சாலிடேட்டட் ரிசர்வ். ஓகே, Holding plus subsidy. நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க குயிக்கா. I'll give you 2 minutes டைம். பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொல்றீங்க. ஏன்னா இதுல நேத்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருங்க. அந்த பாயிண்ட் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரஷீத் Sir. சொன்னது நீங்க எதுவும் முணுமுணுத்தீங்க எனக்கு கேட்டு. முன்னாடி கிளாஸ்ல சொன்னது ஞாபகம் இல்ல, முந்தானத்து கிளாஸ்ல சொன்னது எப்படி ஞாபகம்? ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ டு? Time. சார் நம்ம ஒரு கொஸ்டின்ல ஒரு முக்கியமான பார்ட்டே விட்டுட்டோம் சார். கொஸ்டினை ஃபுல்லா படிக்காம ரீட் த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தான் பிரச்சனை. ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிங்க. Out of debtors and bills receivable. அதுவா? Out of debtors and bills receivable. ஃபுல்லா படிங்க 15,000 சார். and 15,000 and 16,000 respectively represented those due from B Limited. ஃபர்ஸ்ட் லைன். 1st October 2021, X Limited acquired Hmm. 12,000 equity shares of B Limited, face value rupees 10, each at price of rupees 1,70,000. அட் ருபீஸ் எவ்வளோ? 1,70,000. அதுதான் சார் நான் ஸ்டார்டிங் 1,70,000 சொன்னேன். சாரி சிவனேஷ். மை பேட். ஓகே, கரெக்ட் தான். எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். ஒன்லி திங் அந்த இது மட்டும். ஓகே சார். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல 2 lakh சார், அந்த 30,000 வேற எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. கிளியர்? கிளியர்? மை பேட். ஃபர்ஸ்ட் லைன் நானும் சரியா படிக்காது. ஓகே, புரிஞ்சுதா? மத்தபடி வேற எது. ஸோ நான் ஹியர் இட் வில் சேஞ்ச். 20,000 ஆட் பண்ணிருந்தோம். 30,000 ஆட் பண்ணி. ஸோ now how much you will get? 87. 47,500. Oh, 47. Okay. Okay. Proceed. போட்டாச்சா? Yes, madam. How much you are getting? எனக்கு 7,41,000. 7 lakh? 41,000. வெரி குட். என்னென்னலாம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் கடகரன்ட்டு. X Limited ஓட general reserve 42. ஓகே மேடம். 4,20,000. அதுக்கப்புறம் P&L account 90,000. 4,20,000. ம். 4,20,000. 4,20,000. ஓகே மேடம். எஸ். தென் P&L 90,000. ஓகே மேடம். இன்னொரு P&L 1,70,000. அது நான் இன்னொரு இது Profit for the year. Profit for 1 year ஓட
அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அதை அக்வயர் Nothing. பண்ணும்போது அந்த ஆ அந்த பீரியட்ல இல்ல இல்ல இருங்க அக்விசிஷன் பண்ண பீரியட். லாஜிக்கா ஒருத்தங்க படிப்பாங்களாங்க சார். ஓகே. சொல்லுங்க மேடம். அது 6 month ஓடுது சார். ஆ இந்த 1 lakh 6 months ஓடுதா? For the year கொடுத்துருக்காங்க. 6 months சொல்றீங்க. for the yearன்றது 1 year கொடுது. ஓகே. எவ்வளவு? 1,70,000. அப்போ மேல இருக்கிற இந்த பீரியட்க்கு மீனிங் என்னது? அது வந்து post acquisition. போஸ்டா? Pre acquisition. சரி, ப்ரீ அக்விசிஷன் கரெக்ட் தான். மீனிங் ம். அக்குமுலேட்டட் P&L 4-5 வருஷமா எப்ப ஆரம்பிச்சோ அக்குமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த அக்குமுலேட்டட் பேலன்ஸ் தான் 90,000 பிகினிங்ல காமிக்கும். லாஜிக். ஓகே ஓகே. தென் அப்புறம் ம். 13,500 எஸ் லிமிட்டடோட எஸ் லிமிடெட்ஸ் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ரிசர்வ் போஸ்ட் அக்விசிஷன் எவ்வளவு வருது? 13,500. 13,500. தட்ஸ் இட். கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஸ்டே பண்ணீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். வெரி குட். ஸோ கேபிட்டல் ரிசர்வ் how much is capital reserve? 47,500. That's it. இது கூட ஒன்னே ஒன்று we have to add, that is called unrealized profit. ஓகேவா? அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இங்கே சொல்றேன், ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. unrealized profit. ஓகே. Now listen carefully. What they have given? Stock வந்து the stock in hands of B Limited includes goods purchased from X Limited at rupees 20,000. 20,000க்கு they have bought what? They have bought stock. சரியா? Which includes profit charged by later company at 25%. அதாவது லேட்டர் கம்பெனினா கம்பெனியோட புக்ஸ்ல 20,000 க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து அப்படியே இருக்குதான். இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் 20,000 rupees இருக்குல்ல, இது வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து வாங்கினதுன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கினது. ஸோ ஹோல்டிங் கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஹோல்டிங் கம்பெனி வந்து காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுல இருந்து ப்ராஃபிட் போர்ஷனை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? we have to eliminate the profit portion. புரியுதா? இந்த 20,000க்குள்ள என்னவோ இருக்கு, காஸ்டும் இருக்கு, ப்ராஃபிட்டும் இருக்கு. நாம என்ன பண்றோம்? சின்ஸ் இது வித்து போகாததுனால அந்த ப்ராஃபிட்டை ரிவர்ஸ் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் unrealized profit. That is called what? Unrealized profit. Sir, அது எப்படி? So listen carefully. How much is the profit they have charged? They have charged 25%. ஓகேவா? 25% at the cost அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா 100 plus 25 which has become 125. அப்போ 25% என்னது? காஸ்ட் இதுல. So this is how we have to write. புரியுதா? 20,000 into 25 divided by 125. How much you are getting? 4,000. இந்த 4,000க்கு பேர் தான் என்னது? This 4,000 is called unrealized profit. புரியுதா? சரி, ஏன் சார் இது unrealized profit? ஏன்னா had this been sold out, then this concept would have not arisen. Meaning இந்த 20,000 ஸ்டாக் வந்து சப்சிடரி கம்பெனி வித்து இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த 4,000 ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது. they would have realized, ஹோல்டிங் கம்பெனி ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா விற்கவே இல்லை. புரியுதா? அதனாலதான் என்ன பண்றோம்? அந்த ப்ராஃபிட் போர்ஷனை மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணிவிடும். அந்த ப்ராஃபிட் போர்ஷனை மட்டும் என்ன பண்றோம்? ரிவர்ஸ் பண்ணிவிடும். கிளியர்? புரியுதா? சோ இதுக்கான இம்பாக்ட் எத்தனை இடத்துல தரணும்னு சொல்லியிருந்தேன்? 2 இடத்துல. ஒன்னு கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து, கன்சாலிடேட் ரிசர்வ்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும், இன்னொன்னு ஸ்டாக்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சோ அதுதான் இங்க வந்து unrealized profit. Unrealized profit. How much? 4,000. Now எவ்வளவு வருது? குயிக்கா சொல்லுங்க ஜிபிகா. உங்க ஆன்சர்ல இருந்து 4,000 மைனஸ் பண்ணுங்க. 7,37,000. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். 7,37,000. தட்ஸ் இட். பக்கா? அவ்வளவு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே கன்சாலிடேட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுடலாமா? டக் டக் டக். ஸோ கன்சாலிடேஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் என்னது? வெரி வெரி சிம்பிள். ரஷித், உங்க ஃபேவரட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு வரும்? 10 lakhs. எஸ் சார், எஸ் சார். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 10 lakh. தென் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எவ்வளவு சார் ரஷித்? 42,000. ரஷித் சார், அதுதான் சார் இப்போ இவ்வளவு மூச்சு ஸ்டெப் போட்டோம். 7,37,000. 7,37,000. அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும்?
Creditors, அதுல இல்லாதது ஒண்ணு வரணுமே. minority minority interest. மறக்கவே கூடாது. மைனர் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 1,54,000. எவ்வளோ? 1,54,000. 1,54,000. 1,54,000. ஓகேவா? இது எல்லாத்துக்குமே ஒர்க்கிங் நோட் இருக்கு. நீங்க அந்த ஒர்க்கிங் நோட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஐ திங்க் இது ஸ்டெப் 6 ஸ்டெப் 6 இல்ல நோட் 6 இது ஒன்று. ஸ்டெப் 6 தானே? 6. இது வந்து ஸ்டெப் 4 Step 5. Step ஓகேவா? 5. தென் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன வரும்? அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்டர்ஸ், ட்ரேட் பேயபிள்ஸ். ஓகேவா? இந்த கிரெடிட்டர் ட்ரேட்ஸ் பேயபிளுக்கு மட்டும் என்னன்னா ரீட் த கொஸ்டின் out of debtors and bills receivable 50,000 and 16,000 respectively represent due from B Limited. X Limited கிட்ட debtors இருக்காங்களா? Out of debtors and bills receivable of X Limited 50,000 and 16,000 respectively represent those due from B Limited. அதாவது இவங்களும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, அவங்களும் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. மியூச்சுவல் ஓவிங். சரியா? ஸோ மியூச்சுவல் ஓவிங்ஸ் என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளவு இருக்காங்க ரஷீத்? 2,40,000. 2,40,000 plus 92,000. அங்க டெட்டார்ஸா இருக்கிற 50,000 இங்க மைனஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? சிமிலர்லி ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் எவ்வளோ? 80,000 பிளஸ் 60,000 மைனஸ் என்னது? 16,000. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 16,000. அவ்வளவுதான். how much you are getting? Quick. 2,40,000. இது வந்து 2,82,000. 82,000. இது வந்து பக்கா 22,97,000 is the total. Able to understand? Now அப்படியே என்ன பண்ணணும் அடுத்தது? Next we have to assets, prepare asset. So assetல என்னென்ன வரும்? குயிக்கா சொல்லுங்க. fixed, plant and machinery, Land and building. land, land and building, plant and machinery, First stock வருமா சார்? first fixed asset போடணும். fixed assetனா plant and machinery, Plant and machinery எவ்வளோ? Land 5 and lakh. building. 5 lakh, 1 lakh. Okay. Then sorry, land and building. Land 4 and lakh. building. 4 lakh, 1 lakh. 5 lakh. So total 6 lakh. கரெக்டா? 5 lakh. Land and machinery 6 lakh பண்ணுங்க. Land and building தான் 5 lakh. ஓகேவா? Debt. Okay. So current assets and Stock. Stocks. current 2 lakh plus current assets 2 lakh plus 2 lakh 40,500. 40,500. that minus 4,000. Stock. unrealized profit 4,000. பக்கா? Okay. இது வந்து ஸ்டாக். How much you are getting? 2,36,500. கரெக்டா? 500. Okay. Then debtors எவ்வளோ? Data 3 lakh, 3 lakh. எவ்வளோ? 1 lakh, 3 lakh plus 3 lakh, 1 lakh 34,500. 1,34,500 minus 50,000. கரெக்டா? Yes. Mutual owing. So 3,84,500. And then bills receivable. How much? 20,000 plus 30,000 20,000 plus 30,000 minus 16,000. minus 16,000. 34,000. பக்கா? அவ்வளவுதான். ஸோ பேங்க்கும் கேஷ் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேங்க் அண்ட் கேஷ் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. how much you are getting? 1 lakh 10,000. 1,10,000 plus 1 lakh 10,000 plus 1,10,000 plus இது ஒரு 32,000. 42. 1 lakh 42. 1,42,000. ஸோ டோட்டல் 1,42,000. இதுல இவங்க ஒரே ஒரு கோளாறு என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா they have added consider goodwill also, but லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல goodwill வந்து they have not carried. Goodwill asset தான் சார். goodwill asset தான். Goodwill asset தான். As of now இல்ல we consider. capital. ஆமா. So because of that they have considered. How much you are getting goodwill? Goodwill. இல்ல கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கு, பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்திருக்கிறது. how much is the goodwill? 3,70,000. That's it. Add that also, you'll get the answer. பக்கா? இதுக்கான explanation I will give.
கிளாஸ் முடிய போகுது. ஸோ ஹேஸ் ஆஃப் நோ காப்பி. ஓகேவா? புரியுதா? இது That's it. capital. 29,97,000. பக்கா? Yes. With this, we are through with consolidation as well as company account syllabus. பக்கா? மீட்டிங் பொசுக்குன்னு எண்ட் ஆக போகுது. ஒரு ஓகே, we will end it. We will try to connect sometime later. Okay. Thank you. Bye. Thank you. தேங்க்யூ Bye. சார். சார் இந்த ஒயிட் போர்டு அனுப்பிச்சு விடுங்க. அனுப்பிச்சுடுறேன் சார். ஆமா சார். உங்களுக்கு இல்லாதா? சார் அந்த கால்குலேட்டர் சொல்றேன் நீங்க. கால் பண்ணுங்க சொல்றேன். நான் கால் பண்றேன். ஒரு 5 minutes கால் பண்றேன். ஓகே சார்.